अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम गुड़ी गल लतीफ़ चौधरी दे नाल मैं तुहाडा मेज़बान एहसन कामरे। नाज़रीन, मंगी दहशतगर्दी वाक़या तो बाद अज जिहड़े फितनल खवारिज और दहशतगर्द ने उन्हां दे खिलाफ जिहड़ा ऑपरेशन शाबान का आगाज़ कर दिता गया और 5 जुलाई तो बाद हुण तक 75 दहशतगर्द जिहड़े ने उन्हां नूं जहन्नम वासल कर दिता गया और ये मंगी डैम ते जिहड़ा पुलिस स्टेशन सी उत्ते दहशतगर्दां ने हमला कीता सी ते हुण पाक फौज FC ते बलोचिस्तान पुलिस जिहड़ी है उत्थे ऑपरेशन कर रही है। बलोचिस्तान का जिहड़ा पहाड़ी इलाका दुशवार गुदार इलाके दे विच जिहड़ा ऑपरेशन जारी है और दहशतगर्दां दे खिलाफ जिहड़ा वे वो घेरा मजीद तंग जिहड़ा करता गया। उत्थे ज़मीनी ते फ़ज़ाई कार्रवाइयां जिहड़ियां ने वो जारी ने फितनल खवारिज के खिलाफ। अज के प्रोग्राम च इहदे ते डिस्कस करांगे ऑपरेशन शबान और ख़ास तौर पर बलोचिस्तान दे विच जिहड़ी दहशतगर्दी दी नवी लहर आई है, इहदी की वजह है, की रीज़न है, क्यों उत्थे दहशतगर्दी जिहड़ी उहदे हमले हो रहे हैं, की मुहरकात ने, इन्हां दे पिछे कौन ने और उत्थे किहड़े सूरतकार ने, इस हवाले नाल चोर साहब कोल की गुड़ियां गल्लां ने मैं पुछांगे। तो अगर दूसरी तरफ असीं आलमी मंजरनामे ते नज़र दौड़ाने तो एक होर इंपॉर्टेंट चीज़ जिहड़ी है खास तौर पर अमेरिका ईरान के हवाले नाल आई है कि इसराइली एक रिपोर्ट है कल दे ट्रंप जिहड़े ने उन्होंने बयान भी दिता सी कि वो इस वक्त ईरान की हिट लिस्ट ने तो उन्होंने निशाना बनाया जा सकता है। तो इहदे उत्ते भी डिस्कस करांगे। दूजी तरफ जिहड़े फील्ड मार्शल ने पाकिस्तान के उन्होंने तो ईरानी वज़ीर खारजा के दरम्यान जो टेलीफोनिक रबता होया, पाकिस्तान पूरी कोशिश कर रहा है नाल मिस्र भी है कि जिहड़े मुज़ाकरात दा अमल है ये जारी रहे और ईरान ते अमरीका जिहड़े ने एस्केलेशन ना हो बल्कि मुज़ाकराती जिहड़े तकनीकी मुज़ाकरात ने वो भी चलते रहन तो मामलात किसी साइड पर लगन और अमन की तरफ जो खिता जाए। तो चलने लतीफ़ चौधरी साहब वाल। जी चौधरी साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, की हाल है जी? बिल्कुल ठीक ठाक फर्स्ट क्लास है जी। चौधरी साहब अज ऑपरेशन का आगाज़ हो गया, ऑपरेशन शबान दे ते एक तो दसो कि इस ऑपरेशन की सिग्नीफिकेंस के नाल फिर जिहड़े बलोचिस्तान च जिहड़ी एक लहर सानू तेज़ी नज़र आई है दहशतगर्दी का वाक़या च, इहदी की रीज़न है? देखो ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਬਹਿਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ और ਅੱਗੇ ਵੀ ਕਰਦੇ ਰਵਾਂਗੇ ਮੈਨੂੰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ, ਲੇਕਿਨ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਐਸੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਉਹ ਜਿੰਨੀਆਂ ਕਿ ਇਸ ਵਕਤ ਮੰਜ਼ਰੇ ਆਮ ਤੇ ਆਈਆਂ ਨੇ ਸ਼ਾਇਦ ਬਹੁਤ ਪਹਿਲੇ ਸ਼ਾਇਦ ਘੱਟ ਹੀ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਹੋਵੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਚੁੱਕੀਆਂ। ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਇੱਕ ਤੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਹ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਕੁਛ ਜਿਹੜੇ ਬਲੋਚਿਸਤਾਨ ਦੇ ਬੇਸਡ ਕੁਛ ਸਿਆਸੀ ਚਿਹਰੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਨੇ। ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਚਿਹਰੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ ਉਹ ਕਿਸੇ ਹੱਦ ਤੱਕ ਦਾਗਦਾਰ ਲੱਗਦੇ ਨੇ। अच्छा, यानी ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਨਕਾਬ ਸਿਰਕ ਰਹਾ ਹੈ ਨਕਾਬ ਆਹਿਸਤਾ ਤੇ ਉਹ ਨਕਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਨਕਸ਼ੋ ਨਗਾਰ ਵਾਜ਼ੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਏ ਨੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਪੁਰਾਣੇ ਦੌਰ ਦੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ ਨਾ, ਜਿਸਲੇ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਸਕ੍ਰਿਪਟ ਰਾਈਟਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹ ਬੜੀ ਉਸਲੇ ਪਾਪੂਲਰ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਵਿਲਨ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਨਾ ਉਹ ਆਗਾਜ਼ ਤੋਂ ਬੜਾ ਸ਼ਰੀਫ, ਬੜਾ ਮੁਹੱਜ਼ਬ, ਸੋਫਿਸਟੀਕੇਟਿਡ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਬੰਦਾ ਸ਼ੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬੜਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਦਿਆਲੂ ਕਿਸਮ ਦਾ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਮਦਾਦਾਂ ਦੇਣੀਆਂ, ਖੈਰਾਤ ਕਰਨੀ, ਇਮਦਾਦ ਕਰਨੀ। ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਆਖਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸਲ ਜਿਹੜਾ ਕਾਤਲ ਹੈਗਾ, ਜੋ ਵੀ ਅਗਰ ਨਜਾਇਜ਼ ਫਰੋਸ਼ ਹੈਗਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਵਿਲਨ ਹੈਗਾ ਉਹ ਤੇ ਉਹ ਆਏਗਾ। ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਜ਼ਿਹਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੁਲਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਕੋਈ ਮੂਵਮੈਂਟ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਸਟੇਟ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬਗਾਵਤ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਮਹਿਜ਼ ਗੈਰ ਮੁਲਕੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜਾਂ ਗੈਰ ਮੁਲਕੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਹੀ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਉਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਮੇਨ ਸਟੇਕ ਹੋਲਡਰਸ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਨਾਲ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ ਔਰ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਕਸਰ। ਤੁਸੀਂ ਤਾਮਿਲ ਟਾਈਗਰਸ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿ ਜਦ ਤੱਕ ਤਾਮਿਲ ਟਾਈਗਰਸ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਾਮਿਲਾਂ ਦਾ ਏਰੀਆ ਸੀ ਸ੍ਰੀਲੰਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਲੋਕ, ਪੈਸੇ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਹ ਨਾਲ ਸਨ। ਤੇ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਬਲੋਚਿਸਤਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਅਗਰ BLA ਹੈ ਵੇ, ਮਜੀਦ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਹੈ ਦੇ ਲੋਕ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ, TTP ਦੇ ਲੋਕ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਤਾਲਿਬਾਨ ਦੇ ਲੋਕ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੈਕਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਬਗੈਰ ਵਿਦਾਊਟ ਐਨੀ ਬੈਕਿੰਗ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਨਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਬੈਠ ਕੇ ਕੋਈ ਬੰਦੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ 'ਚ ਜਿਸਲੇ ਇੱਕ ਕਾਨਫਰੰਸ ਹੋਈ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਤਹਫ਼ੁਜ਼ੇ ਆਇਨ ਦੇ ਨਾਂ ਨਾਲ ਇੱਕ ਕਾਨਫਰੰਸ ਹੋਈ ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਅਲਾਮਾ ਨਾਸਰ ਅਬਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਿਬ ਸਨ,
ਤੇ ਅਸਦ ਕੈਸਰ ਇਹਨੇ ਅਸੀਂ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੀ ਆਲ ਪਾਰਟੀਜ਼ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਨਹੀਂ, ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਸਾਰੀਆਂ। ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੁਲਕ ਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਸਟੇਕ ਹੋਲਡਰ ਨੇ, ਬਲੋਚਿਸਤਾਨ ਸਿਰਫ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦਾ ਹੀ ਤੇ ਇਸ਼ੂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੈਗਾ। ਉਹ ਤੇ ਅਗਰ ਦੇਖਿਆ ਜਾਏ ਤੇ ਉਹ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਹੈ, ਪੀਪਲਸ ਪਾਰਟੀ ਹੈ, MQM ਹੈ, JUI ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਮਰਕਜ਼ੀ ਸਤ੍ਹਾ ਤੇ ਵੇ, ਔਰ JUP ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਕਾਫ ਹੈ, ਇਸਤਹਿਕਾਮ ਪਾਰਟੀ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਤੇ ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਹਨ ਨਾ। ਤੇ ਸਿਰਫ ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਵੀ ਇਹੋ ਹੀ 2-4 ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹ ਹੀ ਪੂਰੇ ਮੁਲਕ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਬੈਠ ਕੇ। ਔਰ ਬਲੋਚਿਸਤਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਮਤਲਬ ਆਪ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਹੀ ਜੋ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਬੰਦੇ ਤਾਂ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਸੈਂਬਲੀ ਚ, ਚਿਹਰੇ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਯਾਨੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਪਿਓਰਲੀ ਉਹ ਲੋਕ ਸਨ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਟਾਈਮ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਮੁਖਾਲਿਫ, ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਵੀ ਮੁਖਾਲਿਫ ਨੇ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਵੀ ਦੇਖੋ ਨਾ ਕਿ ਇਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆ ਕੇ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਕਸਰ ਔਕਾਤ ਇਹ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਨਾ ਜੀ, ਤਾਲਿਬਾਨ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੁਜ਼ਾਕਰਾਤ ਕਰੋ, ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੋ। ਅਸੀਂ ਕਿਦੋਂ ਤੋਂ ਮੁਜ਼ਾਕਰਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ? 1990 ਤੋਂ ਮੁਜ਼ਾਕਰਾਤ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਮੁਸਲਸਲ ਨਾਕਾਮ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਨਾ ਜ਼ਖਮ ਮਿਲੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬਦਲੇ ਚ। ਉਹਦੇ ਬਦਲੇ ਚ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਭਿਆ? ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਹੁਣ ਬਲੋਚਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਨੇ BLA ਨਾਰਾਜ਼ ਨੇ ਜੀ, ਮਹਿਰੂਮੀਆਂ ਨੇ ਜੀ। ਅਰਬਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਫੰਡ ਗਿਆ ਬਲੋਚਿਸਤਾਨ, ਬਿਲੀਅਨਸ ਆਫ ਰੁਪੀਸ ਦਾ। ਜੋ ਸਭ ਦਾ ਸਾਲਾਨਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਉਂਝ ਦੇਖੀਏ ਪਿਛਲੇ ਕੀ ਸਾਲ ਤੇ ਖਰਬਾਂ ਰੁਪਏ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉੱਥੇ। ਆਸਫ ਅਲੀ ਜ਼ਰਦਾਰੀ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਗਾ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਗਾਜ਼ ਹਕੂਕ ਬਲੋਚਿਸਤਾਨ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਉੱਥੇ ਅਰਬਾਂ ਰੁਪਏ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸੀ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਫਿਰ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਕਿ ਮਹਿਰੂਮੀ ਹੈ ਪੈਸੇ ਦੀ, ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਔਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਹ ਧਰਨਾ ਦਿੱਤਾ, ਮੰਗੀ ਜਿਹੜਾ ਡੈਮ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪੁਲਿਸ ਅਹਿਲਕਾਰ ਅਗਵਾ ਹੋਏ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਅਹਿਲਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਬੇਰਹਿਮ ਅੰਦਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਤੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਉਹ ਸਨ ਜਿਹੜੇ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਜ਼ਿਆਰਤ ਦੇ ਬੰਦੇ ਸਨ, ਕੋਇਟਾ ਦੇ ਲੋਕ ਸਨ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਨਹੀਂ ਗਏ। ਉਹ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੁਖਤਲਿਫ BBC ਦੇ ਉੱਤੇ, ਮੁਖਤਲਿਫ ਨਿਊਜ਼ ਚੈਨਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰੱਦੇ ਅਮਲ ਕੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਇਹੋ ਹੀ ਸੀ ਕਿ ਹਕੂਮਤ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਖਾਤਮਾ ਕਰੇ। ਬਿਲਕੁਲ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਕੋਰੈਸਪੋਂਡੈਂਟਸ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋਈ, ਤੁਹਾਡੀ ਵੀ ਗੱਲ ਹੋਈ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬਈ ਉੱਤੇ ਇਹ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਰਿਆਸਤ ਦੇ ਨਾਲ ਨੇ ਔਰ ਫਿਤਨਾ ਖਾਰਿਜ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਖੜੇ ਨੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਹਨਾਂ ਦੇ ਹਕੂਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਕੂਕ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ ਪਏ। ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਤੇ ਉੱਥੇ ਮਿਡਲ ਕਲਾਸ ਨੂੰ ਜਨਮ ਨਹੀਂ ਲੈਣ ਦਿੰਦੇ। ਹੁਣ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਇਤਲਾਤ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਬਲੋਚਿਸਤਾਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਖਤੂਨ ਏਰੀਆ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਪਸ਼ਤੋ ਸਪੀਕਿੰਗ ਏਰੀਆ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹੋ ਹੀ ਸਮਝਦੇ ਰਹੇ ਨਾ ਕਿ ਇੱਧਰ ਨਹੀਂ KPK ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੋਸਟ ਕਾਸ਼ ਹੋ ਰਹੀ, ਇਹੋ ਹੀ ਸੁਣਦੇ ਰਹੇ ਨਾ ਆਮ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਵੀ KPK ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁਜਮ ਹੈ ਪੋਸਟ ਦੀ ਕਾਸ਼ ਦਾ। ਅੱਛਾ, ਜਿਹੜਾ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਇਲਾਕਾ ਲੱਗਦਾ, ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਏਰੀਆ ਲੱਗਦਾ, ਈਰਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦਾ, ਪੋਸਟ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਹੋ ਰਹੀ, ਲੋਰਾ ਲਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਲਾ ਅਬਦੁੱਲਾ ਚ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਲਾ ਸੈਫੁੱਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਮੂਸਾ ਖੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ, ਇਹ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਕਿਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈ? ਕੌਣ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਕਿਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ? ਤੇ ਅਗਰ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਤੇ ਪੋਸਟ ਦੀ ਕਾਸ਼ ਵਾਸਤੇ ਰੋਕਣ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸਤ੍ਹਾ ਤੇ ਜਾਓ ਤੇ ਇਹ ਪ੍ਰੋਪਗੈਂਡਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੀ ਉੱਥੇ ਤੇ ਦੇਖੋ ਜ਼ੁਲਮ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਤੇ BLA ਆ ਗਈ। ਤੇ BLA ਦੀ ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ TTP ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ, ਪੋਸਟ ਦੇ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਉਹ ਸਾਰੇ ਅਦਾਰੇ ਸਰਦਾਰਾਂ ਦੇ ਮਿਲੀਟੈਂਟਾਂ ਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅਸਰ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਨਾ। ਤੇ ਇਹਦੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਇਲੀਗਲ ਮਨੀ ਦਾ ਹੁਜਮ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਓ ਕਿ ਕਿੱਡਾ ਕੁ ਵੱਡਾ ਹੋਣਾ। ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰਾ ਖੁਦ ਚਰਸਾ ਫਿਰ ਇਹਦਾ ਮਸਲਾ ਤੇ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ ਕਿ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਮਸਲਾ ਜਿਹੜਾ ਵੇ ਉਹ ਨਾ ਫੰਡਸ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੈਸੇ ਦਾ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਉੱਥੇ ਫੰਡਸ ਦੇ ਰਹੀ, ਇਹ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਤੇ ਮਸਲਾ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਹੋਗਾ ਨਾ, ਸਰਦਾਰ ਵਡੇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉੱਥੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਮਾਮਲਾ ਤਾਂ ਆ ਗਿਆ, ਜਿਹੜੇ ਕਬਾਇਲ ਨੇ ਉੱਥੇ, ਉਹੀ ਨੇ ਸਾਰੇ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਵਸਾਇਲ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਖਾ ਵੀ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਨੇ। ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹੀ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਉਠਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਵੱਡ ਦੀ ਇੱਕ ਲੈ ਲਓ ਮਿਸਾਲ, ਵੱਡ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜਿਹੜਾ ਬੜਾ ਖੂਬਸੂਰਤ
ਉਹ ਇਲਾਕਾ ਹੈ, ਪਹਾੜੀ ਇਲਾਕਾ ਹੈ, ਖੂਬਸੂਰਤ ਏਰੀਆ ਮੈਂਗਲਾਂ ਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਅਖਤਰ ਮੈਂਗਲ ਸਾਹਿਬ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਗਏ। ਉਹ ਸ਼ਫੀਕ ਮੈਂਗਲ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਹਮਲਾ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਸ਼ਫੀਕ ਮੈਂਗਲ ਨੂੰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਅਗਰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਜ਼ਾਤੀ ਗਾਰਡ ਨੇ ਮੁਲਕ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ, ਹੁਣ ਇਹ ਗਰੁੱਪ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਅਸਲਾ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਓ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਟੇਟ ਪਾਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਹਕੂਮਤ ਹੈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਗਾਰਡ ਔਰ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਓ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਆਸਾਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਜਾਣ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਨਸਾ ਦਿਓ। ਠੀਕ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਤਕਲੀਫ ਹੈ ਕੋ ਸਟੇਟ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਉਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਗਾਰਡ ਰੱਖੇ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਛੱਡ ਦਿਓ। ਸਹੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਨੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮਿਲੀਟੈਂਟ ਲੋਕ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, BLA ਦੇ ਲੋਕ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੱਥੇ ਚੁੰਮਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ 'ਚ ਲਫ਼ਜ਼ ਕਹੇ ਨੇ। ਸ਼ੇਰ ਸਾਹਿਬ ਇਹਦੇ ਤੇ ਬੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਹਾਲੇ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ, ਮਤਲਬ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਤੋਂ ਹੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਆਖਰੀ ਕਨਕਲੂਜਨ ਮੈਂ ਇਹ ਕਰਨਾ ਕਿ ਇਹ ਮਤਲਬ ਕਿ ਤਰਜ਼ੇ ਤਖਾਤਬ ਇਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਪ੍ਰੋ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਬਸ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਨਾਜ਼ਰੀਨ, ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ ਵਕਤ ਇੱਕ ਬ੍ਰੇਕ ਦਾ। ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਬਲੋਚਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹੋ। ਵੈਲਕਮ ਬੈਕ ਨਾਜ਼ਰੀਨ, ਬਲੋਚਿਸਤਾਨ ਦੀ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਵਕਤ ਹੈ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਾਲੇ ਨਾਲ ਹੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ, ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਚੀਜ਼ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਐਸੇ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇਕਨੋਮਿਕ ਆਬਜੈਕਟਿਵਸ ਨੇ ਉੱਥੇ, ਉਧਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵਡੇਰੇ ਨੇ ਜੇ ਸਟੇਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਤਾਕਤਾਂ ਦੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਕੱਲ੍ਹ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਨੇ ਆਪਣਾ ਇੰਡੀਆ ਵੱਲ ਵੀ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ ਔਰ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾਂ ਵੀ ਲਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੋਰ ਵੀ ਕੁਛ ਹੈ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਔਰ ਪਰਸੋਂ ਫੀਲਡ ਮਾਰਸ਼ਲ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਡਿਫੈਂਸ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ 'ਚ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹ ਰਹੀ ਇਸ ਤੇ ਮੁਕੰਮਲ ਆਗਾਹ ਵਾ। ਔਰ ਨਾਲ ਅਜ਼ਮ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਵੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਆਖਰੀ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਵੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ। ਅੱਜ ਵੀ ਇਹੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹਕੂਮਤ ਵੱਲੋਂ ਵੀ, ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਫੋਰਸਿਸ ਵੱਲੋਂ ਵੀ। ਤੇ ਇਹ ਕੀ ਉੱਥੇ ਕੀ ਇਕਨੋਮਿਕ ਆਬਜੈਕਟਿਵ ਨੇ, ਇੰਨਾ ਕੁਛ ਕੀ ਉੱਥੇ ਕਿਆ ਸਿਰਫ ਮਿਨਰਲਸ ਨੇ ਜਾਂ ਕੁਛ ਹੋਰ ਵੀ ਮਾਮਲਾਤ ਨੇ? ਦੇਖੋ ਮਿਨਰਲਸ ਤੇ ਉੱਥੇ ਹੈ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਗੋਲਡ ਵੀ ਹੈ, ਤਾਂਬਾ ਵੀ ਹੈ। ਬਲੋਚਿਸਤਾਨ ਬਹੁਤ ਵਸਾਇਲ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਇੱਕ ਰਿਚ ਖਿੱਤਾ ਹੈਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਦੂਸਰੀ ਰਾਏ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਬਲੋਚਿਸਤਾਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅਵਾਮ ਨੇ, ਲੋਕ ਨੇ, ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਪਠਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਬਲੋਚ ਦੀ ਪਠਾਨ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਪਠਾਨ ਦੀ ਕਿਸੇ ਬਲੋਚ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਪਠਾਨ ਦੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਕਿਸੇ ਸਿੰਧੀ ਦੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਇਹ ਕੋਈ ਆਵਾਮ ਦੀ ਸਤਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕੋਈ ਨਫ਼ਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ, ਬਲਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਤੇ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕਿ ਬਲੋਚਿਸਤਾਨ ਬਲੋਚ ਤੇ ਅੱਧਾ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਬਲੋਚਾਂ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ। ਅੱਧਾ ਪੰਜਾਬ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪਠਾਨਾਂ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ, ਉਹ ਤੇ ਹੈ ਹੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨੇ। ਮਦਦ ਦੀ ਗੱਲ ਤੇ ਹੈ ਨਾ, ਪੰਜਾਬੀ ਬਲੋਚ ਤੇ ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਹੈ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਕੈਫੇਜ਼ ਔਰ ਇਵਨ ਚਾਏ ਤੱਕ ਤੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਜਾਨੇ ਕੋਇਟਾ ਕੈਫੇ ਖੋਲੇ ਨੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਤੇ ਜ਼ਿਹਨ 'ਚ ਗੱਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਔਰ ਉਧਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਉਧਰ ਵੀ ਕਤਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਮਾਫੀਆ, ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਹਨ 'ਚ ਰੱਖੋ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਪਹਿਲੇ ਜਿਹੜੇ DGISPR ਸਾਹਿਬ ਸਾਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੋਸਟ ਦੀ ਕਾਸ਼ ਦੇ ਆਦਾਦੋ ਸ਼ੁਮਾਰ ਦਿੱਤੇ ਸਨ, ਕੁਝ ਜਿਹੜੇ KP ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਰੀ ਸਨ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਉਦੋਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਕ੍ਰਾਈਮ ਤੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਜਿਹੜਾ ਅਲਾਈਅੰਸ ਹੈ। ਹਾਂ, ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਨਾ। ਔਰ ਬੜੀ ਔਰਤੇ ਵਾਵੇਲਾ ਵੀ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕ੍ਰਾਈਮ ਦਾ ਔਰ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾਪ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਕ੍ਰਾਈਮ ਬੇਸਡ ਪੈਸਾ, ਦੌਲਤ, ਇਕਨੋਮੀ ਤੇ ਕ੍ਰਾਈਮ ਬੇਸਡ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦਾ ਨੈਰੇਟਿਵ ਹੈ। ਇਹ ਐਸਾ ਇੱਕ ਨੈਟਵਰਕ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਠੀਕ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਗੌਰ ਕਰੋ
ਕਿ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਏਰੀਆ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਮਨਸ਼ਿਆਤ ਪੋਸਟ ਨਹੀਂ ਕਾਸ਼ਤ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਵਜ੍ਹਾ ਇੱਥੇ ਸਟੇਟ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਗ੍ਰਾਸ ਰੂਟ ਲੈਵਲ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਜਿਉਂ ਸਟੇਟ ਦਾ ਰੋਲ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕੇਪੀ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਬਲੋਚਿਸਤਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਉਹਨਾਂ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਮਾਫੀਆ, ਡਰੱਗ ਮਾਫੀਆ, ਡਰੱਗ ਪੈਡਲਰਸ, ਅਸਲੇ ਦੇ ਸਮਗਲਰ, ਹਿਊਮਨ ਸਮਗਲਰ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਤੇ ਇਹ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਸਮਗਲਿੰਗ ਦਾ ਨੈਟਵਰਕ ਤੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੈਗਾ, ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਇਹ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਇਕਨੋਮੀ ਹੈ। ਯੈਸ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਤੇ ਇਹ ਬਿਲੀਅਨਸ ਆਫ ਡਾਲਰਸ ਹੀ ਹੈ ਔਰ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਮਾਫੀਆਜ਼ ਇਨਵੋਲਵ ਹੈ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਸਿਸਟਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੈਟਵਰਕ ਦੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਔਰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਸਟਰਬੈਂਸ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਟੈਰਰਿਸਟ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨਾਲ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲੀ ਲਿੰਕਡ ਹੈਗੀਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਉਹ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ, ਚਾਹੇ ਬੈਂਕ ਡਕੈਤੀਆਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਸ਼ਕਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣ, ਅਗਵਾ ਬਰਾਏ ਤਾਵਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣ, ਜਿਵੇਂ ਸਿੰਧ ਦੇ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਕਿ ਕੱਚੇ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਕੱਚੇ ਦੇ ਡਾਕੂ ਸਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਜਦੀਦ ਥਰਮਲ ਗੰਨਾਂ ਆ ਗਈਆਂ। ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਗਈਆਂ ਉਹ ਸਰਵਾਈਵ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਿੰਧ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਵਡੇਰਾ ਸਿਸਟਮ ਹੈਗਾ, ਸਿੰਧ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਗੱਦੀ ਨਸ਼ੀਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਸਿਸਟਮ ਹੈਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਹਾਸਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਉਹ ਸਰਵਾਈਵ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਔਰ ਉੱਥੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸਟੇਟ ਦਾ ਨੈਟਵਰਕ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਥਾਣੇ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨੈਟਵਰਕ ਬਹੁਤ ਲੋ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਮਜ਼ੋਰ ਉਹਦਾ ਨੈਟਵਰਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਉਹ ਸਰਵਾਈਵ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਬਲੋਚਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟੇਟ ਨੈਟਵਰਕ ਬਹੁਤ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੈਗਾ ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਰਕਬਾ ਵੀ ਇੱਕ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਸਕੈਟਰਡ ਨੇ, ਆਬਾਦੀ ਥੋੜੀ ਹੈ, ਰਕਬਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਦੂਸਰੀ ਤਰਫ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਹੈ, ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ 'ਚ ਵੀ ਪੋਸਟ ਕਾਸਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। ਉਧਰੋਂ ਈਰਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਏਰੀਆ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਵੀਰਾਨ ਹੈ, ਸਿਸਤਾਨ ਬਲੋਚਿਸਤਾਨ ਦਾ ਏਰੀਆ ਵੀ ਵੀਰਾਨ ਹੈ। ਇਰਾਨੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਕੋਈ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਤਰੱਕੀਆਤੀ ਕੰਮ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਹੋਏ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਦਾ ਸਾਰਾ ਇੰਜ ਹੀ ਪਿਆ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਇੱਕ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਲੈਂਡ ਏਰੀਆ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਲੋਕ ਆਪਰੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਹੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਲੋਕ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਉੱਤੇ ਵੀ ਅਸਰ ਅੰਦਾਜ਼ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਵੀ ਫਾਈਨੈਂਸ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਬਿਊਰੋਕ੍ਰੇਸੀ, ਅਦਲੀਆ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਇਹ ਨੈਟਵਰਕ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਚਾਹੇ ਦਬਾਅ 'ਚ ਲਿਆਂਦੇ ਹੋਣ, ਇਨਫਲੂਐਂਸ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਧਮਕੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ਕਲਾਂ 'ਚ ਲਿਆਂਦੇ ਹੋਣ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਨਾ ਕਿ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਮਿਲੀਟੈਂਟ ਵਿੰਗ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਨਾ, ਨਾ ਮਿਲੀਟੈਂਟ ਵਿੰਗ ਨੇ, ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਪੈਸਾ, ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਪੈਸਾ, ਤੇ ਉਥੋਂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਮਿਲੀਟੈਂਟ ਵਿੰਗ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਧਮਕੀ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਵਿੱਚੋਂ ਜਾਂਦਾ, ਸ਼ੂਟਰ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਤੇ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਬੰਦੇ ਡਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਨਾਲੇ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰ ਹੈ ਉਹਨੇ ਕਰਨੀ ਹੈ ਗੰਦਮ, ਉੱਥੇ ਹੋਣੀ ਹੈ ਪੋਸਟ, ਮੁਕਾਬਲਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਔਰ ਜਾਂ ਅਸਲਾ ਸਮਗਲਿੰਗ ਕਰਨਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਜਾਂ ਬੰਦੇ ਅਗਵਾ ਕਰਕੇ ਤੇ ਤਾਵਾਨ ਲੈ ਲੈਣਾ, ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਵਿਚਾਰਾ ਗੰਦਮ ਕਰੇਗਾ, ਤੇ ਉਹ ਗੰਦਮ ਵੀ ਫਿਰ ਕੇਪੀ ਹੋਵੇ, ਬਲੋਚਿਸਤਾਨ ਹੋਵੇ ਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਸਤੀ ਦਿਓ, ਔਰ ਸਾਡੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਸਤੀ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨ ਹੈ ਵਿਚਾਰਾ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਮੁਲਕ ਵਾਸਤੇ ਗੰਦਮ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰੇਟ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤੇ ਚੋਰ ਸਾਹਿਬ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਕਿੰਨੀ ਵੱਡੀ ਹੈ ਇੱਕ ਨਾਇਨਸਾਫੀ। ਔਰ ਉਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਹੋ ਗਈ। ਇਹ ਨੈਰੇਟਿਵ ਕੌਣ ਲੋਕ ਕਰ ਰਹੇ? ਮੈਂ ਇਹੀ ਸਵਾਲ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਸੀ। ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਫਿਲਮਾਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦੇ, ਸੀਰੀਅਲ ਅੱਜ ਕੱਲ ਜਿਹੜੇ ਸੀਜ਼ਨਸ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਐਕਸਪਲੋਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਮਾਫੀਆ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਿਸ ਵੱਡੇ ਪੈਮਾਨੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀ ਆਈਟੀ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਮੁxtਲਿਫ ਟੂਲਸ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਇੰਟਰਨੈਟ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ, ਹੈਕਰਸ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਕੀ ਕੁਛ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ, ਮੈਂ ਇਹ ਸਮਝਦਾ ਵਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਇੰਨਾ ਸ਼ਾਇਦ ਖਤਰਾਤ ਦਾ ਅਦਰਾਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹ ਸ਼ਾਇਦ ਸਮਝ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਵੀ ਬਾਤਚੀਤ ਨਾਲ ਹੱਲ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਮਸਲਾ। ਡਾਕੂ, ਕਾਤਲ, ਜਿਹੜੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਕਾਤਲ ਸਾਈਕੋਪੈਥ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪੈਸਾ ਡਰੱਗ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਹੁੰਦਾ, ਤਾਲਿਬਾਨ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮੁਜ਼ਾਕਰਾਤ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਕਾਮਯਾਬੀ ਨਹੀਂ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਨਾ ਇਹ ਮੁਜ਼ਾਕਰਾਤ ਵਾਲੀ ਕੋਈ ਕੌਮ ਹੈ, ਨਾ ਇਹ ਮਾਈਂਡ ਹੈਗਾ। ਹਾਂ, ਜੋ ਗੱਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇੰਟੈਲੈਕਚੁਅਲਸ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਅਕੈਡਮੀਆ ਦੇ ਹੋਣ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਸਾਡੇ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨਸ ਵਿੱਚ ਹੋਣ, ਜਾਂ ਸਾਡੀ ਬਿਊਰੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ,
ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਅਦਰਾਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਕਿ ਉੱਥੇ ਸੂਰਤ-ਏ-ਹਾਲ ਕੀ ਹੈ ਔਰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ ਕਿ ਇਸ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਸਟੇਟ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਨਾ ਇੱਕ ਔਰ ਸਿਆਸੀ ਜਮਾਤਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਭਰਪੂਰ ਰੋਲ ਪਲੇ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਕਿ ਕਾਊਂਟਰ ਨੈਰੇਟਿਵ ਬਿਲਡ ਹੋ ਸਕੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਆ ਸਕੇ ਕਿ ਇਹ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚੀਜ਼ਾਂ ਡੀਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਔਰ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਸਾਡੀ ਫਿਲਮ ਇੰਡਸਟਰੀ। ਫਿਲਮ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਬਣਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਰਾਚੀ ਬੇਸਡ ਫਿਲਮ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤੇ ਮਾਈਂਡ ਤੁਹਾਨੂੰ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੰਟੈਲੈਕਟ ਲੈਵਲ ਹੈਗਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ ਵੇਖ ਕੇ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਸੀਐਮ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫੰਡ ਵੀ, ਉਹ ਸੀਐਮ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫੰਡ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਹ 2 ਫਿਲਮਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਤੇ ਦੋਨੋਂ ਫਲਾਪ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਤੇ ਇਹ ਮਾਈਂਡ ਸੈਟ ਐਵੇਂ ਥੋੜਾ ਡਿਵੈਲਪ ਹੋਣਾ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਇੱਕ ਡਿਫਰੈਂਟ ਤਰੀਕੇ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਅਗਾਹ ਹੋ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਵਬਸਤਾ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਲੋਕ, ਉਹ ਬਲੋਚਿਸਤਾਨ ਚ ਗਏ ਹੋਏ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਗਏ ਕਵਰੇਜ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਖਤਰਾ ਨਹੀਂ। ਮੇਨ ਸਟ੍ਰੀਮ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਬੰਦੇ ਜਾਣਗੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਤਰਾ, ਉਹ ਜਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਉਹ ਲੋਕ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੌਣ ਗਿਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਐਡੇ ਵੱਡੇ ਵਾਰ ਜ਼ੋਨ ਜਾਂ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਖਤਰਾ ਨਹੀਂ, ਉੱਥੇ ਕਵਰੇਜ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਕਵਰੇਜ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਮਜ਼ੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਮਜ਼ੇ ਨਾਲ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੀਟੈਂਟ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਕਹਿ ਰਿਹਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਉਹ ਸਿਵਿਲੀਅਨ ਔਰ ਉਹ ਪ੍ਰੋ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਰੂਪ ਚ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਉਹ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਆਪ ਦੇਖिए कि क्या गवर्नमेंट क्या कर रही है, क्या गवर्नमेंट नाकाम नहीं है। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੁਰੂ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਨਕਾਬ ਜਿਹੜਾ ਐਸਾ ਉਤਰ ਰਿਹਾ, ਪਤਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਇੱਧਰ ਵੀ ਤਹਿਕੀਕਾਤ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬਾਜ਼ ਬਲੋਚਿਸਤਾਨ ਬੇਸਡ ਕੇਪੀ ਬੇਸਡ ਫਾਈਨੈਂਸਰ ਨੇ ਤੇ ਇੱਥੇ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਵਿੱਚ, ਕਰਾਚੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਬੰਦੇ ਰੱਖੇ। ਬਿਲਕੁਲ। ਯਾਨੀ ਅਸੀਂ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਕਵਾਂਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਸੈਲਸ ਨੇ, ਇਹੀ ਕਵਾਂਗੇ ਨਾ ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਲਿੰਕ ਫਾਈਨੈਂਸ ਹੋ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕ੍ਰਾਈਮ ਔਰ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ, ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਖੁਫੀਆ ਜਾਂ ਕਿੰਨੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਕੰਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਜਗ੍ਹਾ ਐਕਸੈਸ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ, ਐਕਸੈਸ ਵੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ। ਸ਼ਾਇਦ ਮੇਨ ਸਟ੍ਰੀਮ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਜਰਨਲਿਸਟ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਉੱਥੇ ਐਕਸੈਸ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਜਿੰਨੀ ਜਿਹੜੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਯੂਟਿਊਬਰਸ ਜਾਂ ਵਲੌਗਰਸ ਨੇ ਉਹ ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ। ਵੀ ਦੇਖੋ ਨਾ ਕਿ ਮੈਂ ਅਗਰ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਕਿ ਜੀ ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਵਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕਰ ਲਵਾਂਗਾ ਤੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਕੌਣ ਲੈ ਕੇ ਜਾਏਗਾ? ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਆਵਾਮ ਨਾਲ ਮੈਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਘੁਲ ਮਿਲ ਸਕਾਂ? ਮੈਂ ਹੁਣ ਜਾਵਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਮੈਂ ਬਲੋਚਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਜਾਵਾਂ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਲੈ ਲਵੇ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਨੇ ਔਰ ਬੜੀ ਤਾਦਾਦ ਚ ਗਏ ਨੇ ਔਰ ਰਹਿ ਵੀ ਰਹੇ ਨੇ ਉੱਥੇ, ਕਵਰੇਜ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਕੋਈ ਖਤਰਾ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਤੇ ਹਾਲਾਂਕਿ ਦੂਸਰੀ ਤਰਫ ਇੱਕ ਕਰਾਚੀ ਦਾ ਵਿਚਾਰਾ ਸਿਰਫ ਕੋਇਟਾ ਤੋਂ 20 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਗਿਆ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਜਿੱਥੇ ਹੋ ਜਾਏ ਔਰ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਇੰਟੈਲੈਕਚੁਅਲ ਨੇ, ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਦੇ ਪਰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਲੋਕ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਲੋਚਿਸਤਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੇਗੁਨਾਹ ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੈਂਕੜੋਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕ ਉੱਥੇ ਕਤਲ ਹੋਏ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਚ ਹਮਦਰਦੀ ਚ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਮਹਿਮੂਦ ਅਚਕਜ਼ਈ ਸਾਹਿਬ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਲੀਡਰ ਵਿੱਚ ਤੇ ਹਰ ਵੇਲੇ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਤੇ ਆਈਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਅਖਤਰ ਮੈਂਗਲ ਉਹਨੇ ਕਦੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਸਹੀ। ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਚਿਹਰਾ ਤੁਸੀਂ ਉੱਠ ਕੇ ਆ ਕੇ ਤੇ ਧੜੱਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆ ਕੇ ਤੇ ਕਦੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਤੇ ਕਦੇ ਵਫਾਕ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਧਮਕੀ ਲਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਐਵੇਂ ਥੋੜਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਧਮਕੀ, ਪਿੱਛੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਹੋਏਗੀ ਨਾ ਲੱਗੇਗੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਹੋਏਗੀ। ਇਹਨੂੰ ਫਿਰ ਕੁਇਕਲੀ ਸਮ ਅਪ ਕਰੋ, ਕੋਈ ਹੱਲ ਵੀ ਦੱਸੋ। ਇਹਦਾ ਹੱਲ ਸਿਰਫ ਸਵਾਏ ਇਸ ਤੋਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਹਾਰਡ ਸਟੇਟ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਪਾਕ ਫੌਜ ਦੇ ਸਰਬਰਾਹ ਨੇ, ਔਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਤੇ ਹਾਰਡ ਸਟੇਟ ਬਣਨਾ ਪਏਗਾ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮਸਲਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਚਾਹੇ ਜਿੱਡਾ ਮਰਜ਼ੀ ਵੱਡਾ, ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਠੀਕ। ਉਹ ਆਵਾਮ ਦੇ ਇੰਟਰਸਟ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਨਹੀਂ। ਠੀਕ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਹਾਰਡ ਸਟੇਟ, ਬਿਲਕੁਲ ਨੋ ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼, ਸਿਰਫ ਪਾਕਿਸਤਾਨ। ਚੀਨ ਨੇ ਉੱਥੇ ਬਾਗੀ ਮਸ਼ਹੂਰ ਜ਼ਮਾਨਾ ਹੈ ਤਿਆਨਮਨ ਸਕੁਆਇਰ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਹੀਂ? ਤਿਆਨਮਨ ਸਕੁਆਇਰ ਦਾ ਵਾਕਿਆ ਇੱਕ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਐਂਟੀ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਹੋਏ ਸੀ, ਸਿਟ ਇਨ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਚੀਨ ਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਸਖਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਚਲਿਆ ਸੀ। ਕਿਉਂ ਕੁਚਲ ਦਿੱਤਾ ਸੀ? ਅਗਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨਰਮੀ ਦਾ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਅੱਜ ਉੱਥੇ ਇਨਕਲਾਬ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਣਾ, ਅੱਜ ਚੀਨ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਸਹੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਠੀਕ। ਤੇ ਇਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਇਹ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਜਿਹੜੇ ਬਹਿ ਕੇ ਨਾ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ 'ਚ ਤੇ ਧਮਕੀਆਂ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ
ਤੇ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਲੀਡਰ ਬਣ ਕੇ ਬੈਠ ਕੇ ਤੇ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਬੈਠ ਕੇ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇੰਟਰਸਟ ਤੇ ਆਵਾਮ ਦੇ ਇੰਟਰਸਟ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਔਰ ਆਪਣੇ ਆਵਾਮ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਕਿਰਦਾਰ ਨਹੀਂ, ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਜ਼ੀਰੋ ਹੈਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੋਸ਼ ਸਾਹਿਬ, ਗੱਲਾਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ ਵਕਤ ਇੱਕ ਬ੍ਰੇਕ ਦਾ। ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਵਾਪਸ ਆਵਾਂਗੇ ਤੇ ਅਮਰੀਕਨ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਇਸਰਾਈਲ ਦੀ ਵੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਆਈ ਹੈ, ਔਰ ਅਮਰੀਕਨ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਨੇ ਖੁਦ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਰਾਨ ਦੀ ਹਿੱਟ ਲਿਸਟ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹੋ। वेलकम बैक नाज़रीन, ईरान अमरीका की कशीदगी है, एक तरफ मुज़ाकराती अमल है, पाकिस्तान और कतर कोशिश कर रहे हैं कि मुज़ाकरात का जो अमल है वो जारी रहे और बहाली हो और अमन की तरफ जाइए, तो दूसरी तरफ जोड़ा वे वो दोनों जो उन्होंने मुल्कों के कशीदगी भी सानू नज़र आ रही। तो हुण कल अमेरिकन प्रेजिडेंट ने एक अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस मीडिया ਨਾਲ गलबात करते हुए उन्होंने ਕਿਹਾ कि उन्होंने खदशा है कि ईरान की तरफों निशाना बनाया जा सकता है। तो अज इसराइल की तरफों एक रिपोर्ट भी आई है कि वो ईरान की हिट लिस्ट ने। तो चौधरी साहब, ये अमेरिकन प्रेजिडेंट जिन्हें ने उन्होंने जान भी खतरा, तो पिछले दिन असीं यह देखा कि जोड़े ईरान के सुप्रीम लीडर ने वो भी खतरे की वजह तो अपने वाले के जनाजे च शरीक नहीं हो सके। तो ये मामला जोड़े ने ये दसो ना, जरा मुज़ाकरात ने, दूजी तरफ दोवें हिट लिस्ट भी ने। ये देखो ये अंदर ना एक चीज़ तुहानूं मैं दसां कि जित्थों तक प्रेजिडेंट ट्रंप साहब के खतरे की गल हैगी, उन्होंने लाइफ नूं थ्रैट हैगा, तो वो तकरीबन असी देखते हैं कि बहुत पुरानी एक रवायत नहीं मगर एक तारीख वाक़यात दी पई है, जिहदे च अमेरिकन प्रेजिडेंट मर्डर भी होए और कईयां नूं उत्ते उन्हां दे उत्ते हमला होया। मगर प्रेजिडेंट कैनेडी का मर्डर होया, मशहूर उन्हां दा मर्डर सी। उस तो बाद फिर रोनाल्ड रेगन दे उत्ते हमला किया गया सी ते वो बड़े शदीद जख्मी हो गए सन उहदे अंदर, तो लेकिन वो सर्वाइव कर गए सन। तो इस तरह ही प्रेजिडेंट ट्रंप की इलैक्शन कंपेन के दौरान भी एक उन्हां दे उत्ते अटैक हो गया सी, और एक फिर उस तो बाद भी एक बंदा जिहड़ा वो गया सी, लेकिन तो लिहाजा असी ये तो नहीं कह सकते कि उन्होंने खतरा नहीं होएगा। और फिर खास तौर पर जो कोई दो मुल्क वार दे विच हो, जिस तरह ईरान दे उन्होंने दे जिहड़े रहबर ने वो अपने वालिद के जनाजे च नहीं आए, क्योंकि वाकई उत्थे सिक्योरिटी थ्रैट तो है वे, क्यों ईरान और इसराइल कह भी चुकिया सी, धमकी दे चुकिया सी, ते उस तो पहले भी इहो जिहे अटैक हो चुके सन। तो लिहाजा दुनिया की जिहड़ियां वड्डियां हुकूमतां दे सरबराह हुंदे ने और जिहड़े मुख्तलिफ किस्म के तनाज़ात के अंदर उलझे हुंदे ने और जिथे मुख्तलिफ ग्रुप काम कर रहे हुंदे ने, तो उत्थे ये खतरात हुंदे ने। तुहाडे असीं देखने आ कि जिसले इंडिया के वज़ीर आज़म राजीव गांधी वो तामिल टाइगर्स के हथों एक हमले दे विच उन्हां दा मारे गए सन, तो उन्होंने उस तो पहले भी उन्होंने उत्ते एक हमला उन्होंने होया सी परेड के दौरान, तो उहदे चों बच गए सन। इंज मिस्र दे मैं अगे भी गल कर चुके, अनवर सदात दौरान परेड उन्होंने उत्ते उन्होंने मार दिता गया सी, अखवानुल मुसलमीन दे जिहड़े लोग सन उन्होंने वो मारिया सी। ते लिहाजा हुण जिहड़ा यह कहना कि भी हमला नहीं हैगा, तो इहनूं असीं नज़रअंदाज तो नहीं कर सकते। हम ये खतरात ते सारिਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਨੇ, तो हो सकता है ना, खुद भी खतरा मौजूद हो सकता है कि कोई होर दुश्मन भी तो फायदा चुक सकता है ना इस सिचुएशन चुक सकते। मतलब कि देखो ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮਰਡਰਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਲੱਗ ਸਕਿਆ। ਦੇਖੋ ਅਮਰੀਕਨ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਦੇ ਮਰਡਰਸ ਦੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਮੁਲਜ਼ਮ ਦਾ ਪਤਾ ਚੱਲ ਗਿਆ, ਕਾਤਲ ਦਾ ਪਤਾ ਚੱਲ ਗਿਆ, ਟ੍ਰਾਇਲ ਵੀ ਹੋਏ ਕਈ, लेकिन उन्होंने पिछे कुवतां कौन सन वो नहीं पता चलिया। ठीक है, और तुहानू ये भी अंदाज़ा होना चाहिए कि जी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर सी वो ऑस्ट्रो हंगरीयन अंपायर जिहड़ी सी उहदा शहजादा गया सी बलग्राड दे अंदर, ठीक है ना, तो उत्थे मर्डर हो गया सी, उत्थे मर्डर हो गया सी, तो फिर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर दे शुरू हो गई सी, उन्होंने बदला लैण वास्ते करता। और उन्होंने बारे भी नहीं पता चलिया कि कौन बंदे सन, ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੁਵਤਾਂ ਕਿਆ ਉਹ ਕੁਵਤਾਂ ਸਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਸ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਪਾਵਰਾਂ ਨੂੰ ਲੜਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ, ਠੀਕ, ਔਰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਮਕਸਦ 'ਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਈਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਤੇ ਐਨਜੀ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਅਸੀਂ ਰਾਏ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਉਹ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਜੋ ਸਭ ਜਿੰਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਮੇਰੇ ਤੇ ਕੀਤੇ ਨੇ ਉਹਦਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੱਸੀਆਂ ਔਰ ਮਸ਼ਰਕ ਵਸਤਾ ਦੀ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਈਰਾਨ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ,
ਤੇ ਅਗਰ ਉਹ ਆਬਜੈਕਟਿਵਸ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੀ ਉਹ ਅਜ਼ਾਇਮ ਹੈ ਨੇ ਤਾਕਤਾਂ ਦੇ, ਉਹ ਪੂਰੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਅਮਨ ਜਾਂ ਮੁਜ਼ਾਕਰਾਤ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਅਜ਼ਾਇਮ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਉਹ ਅਜ਼ਾਇਮ ਉਦੋਂ ਹੀ ਪੂਰੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਫੁੱਲ ਫਲੈਜ ਵਾਰ ਉੱਥੇ ਹੋਵੇ। ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਅਗਰ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਣਾ ਤੇ ਪੋਸੀਬਿਲਿਟੀ ਹੈ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਮਾਮਲਾ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਇਰਾਨ ਦੀ ਕਿਆਦਤ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਹੋ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਟਰੰਪ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਬੜੇ ਮਾਹਿਰੀਨ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ, ਬਹੁਤ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਚ ਥੀਸਿਸ ਲਿਖੇ ਗਏ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਅੰਡਰਵਰਲਡ ਹੈ ਨਾ, ਵਰਲਡ ਅੰਡਰਵਰਲਡ ਔਰ ਵਰਲਡ ਇਕਨੋਮੀ, ਇਲੀਗਲ ਵਰਲਡ ਇਕਨੋਮੀ, ਬਲੈਕ ਇਕਨੋਮੀ, ਉਹਦਾ ਸਾਈਜ਼ ਨਾਕਾਬਲੇ ਯਕੀਨ ਹੱਦ ਤੱਕ ਵੱਡਾ ਹੈਗਾ। ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ, ਇਹਦੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਰਿਪੋਰਟਸ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਜਿਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਜਾ ਗਈ ਤੇ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਗਰੋਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰਨ ਦਾ ਮਨਸੂਬਾ ਬਣਾ ਸਕਦਾ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਵਕਤ ਹੈਗਾ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿਆਦਤਾਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੈਂ ਅਕਸਰ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਿੰਗ ਬਣਾਉਣੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਏ ਇਹ ਹੁਣ ਰਵਾਇਤੀ ਮਾਈਂਡ ਸੈਟ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਇਕਤਦਾਰ, ਇਹ ਬਲੈਕ ਇਕਨੋਮੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਲੜ ਸਕਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਮਾਤ ਖਾ ਜਾਣੀ। ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਬੜੇ ਸ਼ਾਰਪ ਸਮਾਰਟ ਮਾਈਂਡ ਚਾਹੀਦਾ, ਲੀਥਲ। ਹਾਂ ਜਿਵੇਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਵੋਟਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੀ, ਤੇ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਵੋਟਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੀ ਉਹ ਤੇ ਬਚ ਗਏ। ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ, ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਨੂਨ ਤੇ ਦੁਆਵਾਂ ਦੇਣ ਪੀਪਲਸ ਪਾਰਟੀ ਵਾਲੇ ਬਚ ਗਏ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵਾਹ ਪਿਆ ਸੀ। ਉਹ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਸੁਪੀਰੀਅਰ ਹੈਗੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੈ ਦੇ ਜਾਣਾ ਸੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਤੇ ਬਹਰਹਾਲ ਹਜੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕੇ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਜੇ ਇਹ ਭੋਲੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਕੀ ਜਾਣੇ ਭੋਲੀਏ ਮੱਝੇ ਨਾਰਕਲੀ ਦੀ ਸ਼ਾਨਾ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਨੇ, ਪੰਜਾਬ ਬੇਸਡ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਨੇ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਮਾਮਲਾਤ ਨੂੰ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕੈਜੂਅਲ ਲੈਣ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਹਟਣਾ ਪਏਗਾ। ਅੱਛਾ ਛੋਟ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੜਾ ਮਸਲਾ, ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਅਸੀਂ ਲਾਹੌਰ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟ੍ਰੈਂਡ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਐਲੀਟ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਇੱਕ ਕਾਰ ਰੇਸਿੰਗ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਏਅਰਪੋਰਟ ਔਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਖੁੱਲੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਕਾਰ ਰੇਸਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਇੱਕ ਮਰਡਰ ਵੀ ਕੱਲ੍ਹ ਹੋ ਗਿਆ ਉੱਧਰ ਹੀ ਕਾਰ ਰੇਸਿੰਗ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਹੀ। ਔਰ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਕਨਾਲ ਰੋਡ 'ਤੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਈਕਰਸ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਮਿਡਲ ਕਲਾਸ ਕਹਿ ਲਓ ਜਾਂ ਲੋਅਰ ਮਿਡਲ ਕਲਾਸ ਕਹਿ ਲਓ, ਜਿਹੜੇ ਵਨ ਵੀਲਰਸ ਨੇ, ਇਹ ਰਾਤ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੈਮਰੇ ਵੀ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਨੰਬਰ ਪਲੇਟਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਨੇ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਉਹ ਨਿਕਲਦੇ ਨੇ ਰਾਤ ਨੂੰ 12-1 ਵਜੇ ਦੇ ਨਾਲ। ਤੁਸੀਂ ਲੇਟ ਨਾਈਟ ਜਾਓ ਤੇ ਜਾਣਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਤੇ ਐਵੇਂ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਸੇਫ ਸਿਟੀ ਅਥਾਰਟੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾ ਰਿਹਾ? ਇਹ ਮੇਰਾ ਤੇ ਖਿਆਲ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਹੈ ਟੀਮ, ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਆਈਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਸੇਫ ਸਿਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਕੰਪਿਊਟਰਸ ਨੂੰ ਡੀਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਅਲਰਟ ਰਹਿ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਔਰ ਦੇਖੋ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨਾ ਕੋਈ ਅੱਜ ਦੇ ਦੌਰ 'ਚ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਇੰਨੀ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਦੇਖੋ ਨਾ ਕਿ ਅੱਜ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਏਅਰਪੋਰਟ ਰੋਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਚਲਿਆ ਗਿਆ, ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ, ਔਰ ਇਹ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਉੱਤੇ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੀਏ, ਸਿਰਫ ਲਾਹੌਰ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕਰਾਚੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਨਾ ਅੰਨੀ ਪਈ ਹੋਈ ਰੋਡ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਦੀ। ਕਦੇ ਕੋਈ ਟਰਾਲੇ ਵਾਲੇ ਨੇ ਕੁਚਲ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਸੇ ਬੱਸ ਵਾਲੇ ਨੇ ਕੁਚਲ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਬੱਚੇ, ਤੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਬਾਅਦ 3-3 4-4 ਇੱਕੋ ਹੀ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਬੰਦੇ, ਉਹ ਵਿਚਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੰਤਕਾਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਫੈਨੋਮੇਨਾ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਹ ਬਦਮਸਤੀ ਦਾ ਫੈਨੋਮੇਨਾ, ਵੀਲਿੰਗ ਕਰਨੀ, ਤੇ ਉਹ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਮ ਸ਼ਾਹਰਾਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਵੀਲਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡੇਂਜਰਸ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੀ ਮਾਮੂਲ ਦੀ ਰੈਗੂਲਰ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ, ਉਹ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਬਿਲਕੁਲ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਲੇ ਅਗਰ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਪੁਲਿਸ ਜਾਂ ਦੀਗਰ ਪੁਲਿਸ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਫੜ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੇਜ਼ ਰਫ਼ਤਾਰ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਫੌਰੀ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸੇਫ ਸਿਟੀ ਔਰ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੇ ਨੈਟਵਰਕ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਿਸਾਲੀ ਜੁਰਮਾਨੇ ਔਰ ਕੈਦਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਵਨ ਬਿਲਿੰਗ ਦੇ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਫੌਰਨ ਕੈਦ ਹੈ ਔਰ ਪਰਚਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰਚਾ ਵੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਯੂਏਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਦਲ ਜਿਹੜੀ ਗਲਤ ਰਸਤੇ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਸੜਕ ਕ੍ਰਾਸ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦਿਰਹਮ ਜੁਰਮਾਨਾ ਹੈ। ਇੰਨਾ ਸਖਤ ਸੜਕਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਸੜਕਾਂ ਨੂੰ ਖੂਨਰੇਜ਼ੀ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ
ਪੰਜਾਬ ਹਕੂਮਤ ਹੋਵੇ, ਕੇਪੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਹੋਵੇ, ਸਿੰਧ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਹੋਵੇ, ਬਲੋਚਿਸਤਾਨ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਹੋਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਖਤ ਲਾਜ਼ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਮੀਡੀਆ ਮੈਨਸ ਔਰ ਲਿਖਣ ਵਾਲੇ ਫਿਰ ਵਾਹ ਵੇਲਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਇਹ ਵਾਹ ਵੇਲਾ ਨਾ ਕਰਨ। ਤੁਸੀਂ ਡਿਸਪਲਿਨ ਚ ਰਹਿਣਾ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਪ੍ਰਾਈਸ ਪੇ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ। ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਪੋਸ਼ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਟਾਈਮ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਰਾਤ ਦੇ ਟਾਈਮ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਪੈਦਲ ਚੱਲਣਾ, ਸਾਈਕਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਣਾ, ਜਾਂ ਛੋਟੀ ਗੱਡੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਈਵਨ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜਾਣਾ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਮੌਤ ਦੇ ਖੂਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਚੱਲਦੇ ਪਏ। ਬਿਲਕੁਲ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ ਬੱਚੇ, ਅਮੀਰ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਬੱਚੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਮਵੀ ਗੱਡੀਆਂ ਲਈਆਂ ਨੇ, ਫਿਰ ਦੂਜੇ ਮੋਡੀਫਾਈਡ ਕਾਰਸ ਨੇ ਤੇ ਜਨਾਬ ਨੇ ਕੀਤੀਆਂ, ਔਰ ਐਡੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨਾਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਇਰਦ ਗਿਰਦ ਤੇ ਨਾਲ ਦੇ ਨੂੰ ਤੇ ਇੰਜ ਹਵਾ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਹ ਚਲੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਬੰਦੇ ਦਾ ਦਿਲ ਹਿੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਇੱਕ ਦੂਸਰੀ ਤਰਫ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਅਸ਼ਰਾਫੀਆ ਦੇ, ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣਾ, ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸਕੂਲਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਹੈਗਾ, ਅਸ਼ਰਾਫੀਆ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੇਨ ਸਕੂਲਿੰਗ ਸਿਸਟਮ, ਉੱਥੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਅਖਲਾਕੀ ਤਰਬੀਅਤ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦੋਬਸਤ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਡਿਸਪਲਿਨ ਵਾਸਤੇ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਲਾਸ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ। ਸਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਏਗਾ ਜਦੋਂ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਸੈਰੇਮਨੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਸੜਕਾਂ ਚੌਕ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਗੱਡੀਆਂ ਤੇ ਨਿਕਲ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਤੂਫਾਨੇ ਬਦਤਮੀਜ਼ੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਗੱਡੀਆਂ ਜਿੱਥੇ ਖੜੀਆਂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਕੋਈ ਡਿਸਪਲਿਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜਿੱਥੇ ਦਿਲ ਕੀਤਾ ਉੱਥੇ ਗੱਡੀਆਂ ਖੜੀਆਂ ਕਰਤੀਆਂ। ਪੋਸ਼ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਏਗਾ ਕੁਝ ਅਰਸਾ ਪਹਿਲੇ ਐਨਜੀ ਇੱਕ ਅਮੀਰ ਫੈਮਿਲੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਸੀ, ਨੌ ਦੌਲਤੀਆ ਫੈਮਿਲੀ ਸੀ, ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਡੀਲਰ ਦੀ ਫੈਮਿਲੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਸਿਰਫ ਕਿ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਤਲਕ ਕਲਾਮੀ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਗੱਡੀ ਦੇ ਨਾਲ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਕਰਕੇ ਉਹ ਇੱਕ ਘਰਾਣੇ ਦੇ 6 ਬੰਦੇ ਮਰ ਗਏ ਸਨ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਤੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀ ਹਾਰਡ ਸਟੇਟ ਦਾ ਕਨਸੈਪਟ ਮਿਲੀਟੈਂਟ ਆਸਤੇ ਨੇ, ਇਹ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਐਕਸੀਡੈਂਟ, ਇਹ ਵੀ ਮਿਲੀਟੈਂਟਾਂ ਦੀ ਹੀ ਇੱਕ ਸ਼ਕਲ ਹੈਗੀ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਂਝ ਹੀ ਨਿਬੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਇਹ ਮਾਈਂਡਸੈਟ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਮਾਈਂਡਸੈਟ ਨੂੰ ਤਬਦੀਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਪੋਸ਼ ਏਰੀਆ ਦੇ ਸਕੂਲਸ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਰਾਇਮ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਸਾਡਾ ਹੋਣਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਉਹ ਲਾਈਨ, ਲੇਨ, ਕਤਾਰ, ਡਿਸਪਲਿਨ, ਇਹਦੀ ਪਾਬੰਦੀ ਕਰਨ, ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ। ਵਰਨਾ ਤੇ ਇੱਥੇ ਕਤਲੇਆਮ ਹੁੰਦਾ ਰਹੇਗਾ, ਸੜਕਾਂ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ ਉੱਧਰ ਰਹਿ ਗਏ ਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਡੀਆਂ ਮਾਰਦੀਆਂ, ਇਹ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਰੁਕੇਗਾ। ਤੇ ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਮੈਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਇਸ ਆਖਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਮੈਸੇਜ ਵੀ ਦੇਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਵਾਲਿਦੈਨ ਨੂੰ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮਿਡਲ ਕਲਾਸ ਨਾਲ ਛੋਟੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਵਿੰਡਿੰਗ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦਾ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਰਬੀਅਤ ਕਰੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖੋ ਕਿ ਇਹ ਲੋਕ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਮੂਮਨ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਫੇਲ ਨੇ, ਅਵਾਰਾਗਰਦ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਨਿਕਲੇ ਨੇ, ਆਪਣੀ ਵੀ ਜਾਨਾਂ ਗਵਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨਾਂ ਗਵਾਉਂਦੇ। ਤੇ ਇਹਦਾ ਪ੍ਰੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਬਿਲਕੁਲ ਚੋਈ ਸਾਹਿਬ, ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਮੈਸੇਜ ਤੁਸੀਂ ਐਂਡ ਤੇ ਦਿੱਤਾ। ਔਰ ਯਕੀਨਨ ਇਹਦੇ ਤੇ ਸਟੇਟ ਦਾ ਵੀ ਕਿਰਦਾਰ ਹੈ, ਸਕੂਲਾਂ ਦਾ ਵੀ ਕਿਰਦਾਰ ਹੈ, ਔਰ ਵਾਲਿदैन ਦਾ ਵੀ ਕਿਰਦਾਰ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਸਾਨੂੰ ਮਨਹਸੁਲ ਕੌਮ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿਰਦਾਰ ਹੈ ਇੱਕ ਬਤੌਰ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਸ਼ਹਿਰੀ ਅਦਾ ਕਰਨਾ ਹੋਏਗਾ। ਨਾਜ਼ਰੀਨ, ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਵਕਤ ਹੋ ਗਿਆ ਖਤਮ। ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਸਾਡੀ ਪੂਰੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਕੱਲ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ ਐਸੇ ਵੇਲੇ ਤੇ ਕਰਾਂਗੇ ਗੂੜੀ ਗੱਲ ਲਤੀਫ ਚੌਧਰੀ ਦੇ ਨਾਲ।